Hello students, I am Dr. Manjunath V from RNS Commerce and Management College, Mysore. Today in this video, let us learn the preparation of cost sheet with adjustments given such as raw materials, work in progress and finished goods. There will be certain adjustments with respect to raw materials. For example, opening stock of raw materials, purchase of raw materials, carriage inwards on raw materials, and closing stock of raw materials. Similarly, work in progress also, there will be an opening stock and then closing stock, and opening stock of finished goods and closing stock of finished goods. If such adjustments are given in an illustration and how to adjust it while preparing the cost sheet. All these things we will learn in this video. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ವಿಧಾನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. Illustration 6. Already we have finished 5 problems in previous videos. So now we are concentrating on the illustration 6. So here a simple problem is given. Let us concentrate on the given illustration. Following information are obtained from costing records for the month of March 2018. There are various list of items given as particulars nalli list ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮಂತ್, ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು ರುಪೀಸ್ 9 lakhs. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 1/3/2018. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. If it is the closing date of the month, then it is a closing stock. So that's why the date is to be always kept in mind while treating the certain adjustments or items. So cost of materials in stock ಅಂತಂದಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೇಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು 60,000. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಶಲಿ the firm will purchase materials. So that's why any purchase of materials on which transportation charges paid is known as carriage ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಅದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವೇಜಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 lakhs rupees ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ 1 lakh. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 1,84,000. ವೇಜಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 60,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐಟಮ್, ನಂತರ ವೇಜಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. So we need to add the wages outstanding to wages paid. That's it. Next, work in progress on 1st March 2018. Again, this is an opening stock of work in progress, 24,000. And raw materials in stock on 31st March 2018. This is raw materials as on 31st March, which indicates closing stock of raw materials amounted to rupees 50,000. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ಸ್ 30,000 rupees ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2018. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 1,20,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 1,10,000. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 40,000 and administration overhead charges 60,000. And finally a sales amount is given amounted to rupees 18 lakhs. So prepare a statement of cost sheet. So now we need to prepare a statement of cost sheet by keeping in mind the various opening and closing stocks of raw materials, work in progress and finished goods. So for this purpose, in previous videos we already considered the format of cost sheet. In format of cost sheet we learned how to adjust raw materials, finished goods, work in progress at different levels of treatments. So practically we will learn the same thing in this video. I hope
you will recall the format of cost sheet before moving on to solution of illustration 6. Let us concentrate on the solution part for this illustration. As we know, cost sheet for the month of March 2018, it includes two major columns, particulars and then the amount. Some may also include one more column here, and it will be treated as it's an inner column. This column is also to be treated as it's a rupees. ಕೆಲವರು ಎರಡು ಕಾಲಮನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಕಾಲಮನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರೆದ್ರೂ ಅದು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ಬರೆದ್ರೂ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್, ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ aspect of the cost sheet, that is materials. Opening stock of raw materials as per given instruction, it's rupees 60,000 plus purchase of raw materials. Whatever we have as an opening stock of raw materials, for this opening stock of raw materials we need to add the purchase of raw materials. The purchase of raw materials for this month is rupees 9 lakh. At the time of purchase of raw materials, a transportation charges is also paid by the company, and this transportation charges is known as carriage inwards. It's given in an illustration. An amount of carriage inwards is rupees 10,000. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 9,70,000. ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 9,70,000, now we need to deduct the closing stock of raw materials. The closing stock of raw materials ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅಮೌಂಟು 50,000 rupees ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So now the net difference of 9,70,000 minus 50,000 is to be recorded and the outer part of the column. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರದ್ದು ನೆಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು 9,20,000. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. In previous video, in previous illustrations, when direct material is already given in an illustration, directly we need to mention as a direct material ಅಂತ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೆದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು, ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಅನ್ನೋ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ we need to first equate these aspects and finally we should obtain the direct material value. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬರಿತೀವಿ 9,20,000. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ we need to add direct wages and direct expenses. So next direct wages ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಣ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇಸ್ 4 lakhs rupees and direct wages outstanding amount is 60,000. The total of these two is 4,60,000. Similarly, direct expenses is also given. So this direct expenses amount of rupees 1 lakh to be recorded, and these two items, direct wages and direct expenses, these two items there is no any further adjustments. So that's why directly mentioned on the outer column of the amount. outer column amount ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಮೂರು ಐಟಮನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ಲು 14,80,000 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ 14,80,000 ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೈಟಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್
ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ಐಟಮನ್ನು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟು 14,80,000 ಅಂತ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ 14,80,000 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಐಟಮು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ. ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 1,84,000. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 1,84,000 ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ 1,84,000ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 24,000. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಸ್ 2,08,000. Out of total of 2,08,000 minus closing stock of work in progress. Closing stock of work in progress is 30,000 as per the given illustration. Now this 30,000 to be deducted out of 2,08,000 and the final amount is to be recorded as 1,78,000. The difference between 2,08,000 and 30,000 is 1,78,000. ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 14,80,000 and 1,78,000 ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್. ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ದು ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂಥ 1,78,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ 16,58,000 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 16,58,000ಗೆ ಟೈಟಲ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ತಾನೇ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ 16,58,000. Second overhead to be added now, that is administrative overheads. Regarding administration overhead or administrative overheads, the amount is already given 60,000 rupees as per the given illustration. 60,000 rupees ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಟೈಟಲನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. That's why here in this case administrative overheads total amount is directly mentioned in the outer column. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾವೇನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ವಿಡಿಯೋ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 16,58,000 plus 60,000 of administrative overhead is 17,18,000, and this is to be treated as cost of production. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇಸ್ 1,20,000. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 18,38,000 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇನು ಬೇಡ.
18,38,000 ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು 1,10,000 rupees ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1,10,000 to be deducted out of 18,38,000 and the remainder difference is 17,28,000 and this 17,28,000 amount to be treated as cost of goods sold. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡು 17,28,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬರಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಟಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ 17,28,000 ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 17,28,000 ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. Selling and distribution overhead amount is given, it's a 40,000 rupees. 40,000 rupees, when we add it to 17,28,000, then we obtain 17,68,000 and this 17,68,000 to be titled as cost of sales antadru karibodu or total cost. So illi total cost tanka bandu iga stop ಮಾಡಿದೀವಿ. The last part total cost ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ 10%, 25%, 20% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲ ಆ ಥರದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಆನ್ ಕಾಸ್ಟಾ ಅಥವಾ ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. The sale price, sales value is already given. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 18 lakhs ಅಂತ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 18 lakhs ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈಗ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ಲು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 18 lakhs. 18 lakhs ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 18 lakhs ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ 18 lakhs ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 18 lakhsನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ 17,68,000ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಟೋಟಲು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಮೈನಸ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 17,68,000 18 lakhsಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಬಂದಾಗೆ ಅರ್ಥ, ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 18 lakhs minus 17,68,000 is possible. So the difference between these two is to be recorded and that is 32,000. And this 32,000 is nothing but is the amount of profit. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈ ಒಂದು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡಿಯಾವಾಗಿ ಪಡಿಬೋದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ a lot of things in this video regarding adjustment of raw materials, work in progress and finished goods. Thanks for watching this video and I will see you in the next video.